ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ 5 اگست 2020 کو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور آج اس ظلم کو 1 برس ہو گیا ہے جو انڈیا نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے۔ آج ہم نے اس ظلم کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی حکومت کی چند احمقانہ پالیسیز ہیں، جو ڈرامے یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ خاص طور پہ یہ جو نقشے والی انہوں نے چیز کی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے عمار کہ جیسے جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ پاکستانی لوگوں کو مسئلہ کشمیر سمجھانے کی کوشش کری ہے، دنیا کو سمجھانے کی کوشش نہیں کری۔ دیکھیں، ہم تو بچپن سے جانتے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، نقشے میں ہمیشہ کشمیر کو پاکستان کا دکھایا جاتا رہا ہے، اور جب کبھی کشمیر کو ہٹا کے کوئی نقشہ بنا تو ہم اس کو کہتے تھے یہ پاکستانی نقشہ نہیں ہے، کنٹروورشل ہے۔ یہ ایک آپ نے مذاق کیا بھونڈا کشمیریوں کے ساتھ، آپ نے ان کی جد و جہد جو ہے اس کے اوپر پانی پھیرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مذاق صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، کبھی یہ گانا بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مثلا کیا اس طرح ملکوں نے اپنی علاقے واپس لیے ہیں؟ کیا اس طرح کسی دوسرے ملک نے ظلم اور استبداد کو کم کیا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سپورٹرز ہیں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم جنگ کر لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ جنگ کریں، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل ہوتا بھی نہیں ہے، اور اس سے قومیں بہت پیچھے چلی جاتی ہے۔ بھئی آپ لابنگ تو کریں، آپ نے کتنی لابنگ کی ہے، کہاں آپ نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، انڈیا کے اوپر کہاں دباؤ پڑا، پریشر پڑا۔ آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں جی انڈیا عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا۔ یہ کیسی عالمی تنہائی ہے کہ وہ سلامتی کونسل کا ممبر بن گیا 184 ووٹس لے کے؟ آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کے اوپر کوئی اسلامی سربراہی کانفرنس کا کوئی اجلاس مقرر ہوا ہے؟ آپ نے اپنے ملک کے اندر کیا لوگوں کو بلا کے بریفنگ دی؟ آپ تو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھ رہے اس مسئلے کے اوپر۔ اس میں یہ بھی دیکھیے، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، حکومت کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسی اتنی غیر سنجیدہ ہے۔ 3 لوگ ان کے جو کشمیر کے حوالے سے فیصلہ کن لوگ ہیں۔ ایک ہمارے وزیر خارجہ ہیں جو 200 سال سے، اور پارلیمنٹ میں یہ بات ہوئی ہے، جو صدقے خیرات پر پل رہے ہیں، وہ کسی سے کیسے اپنا حق مانگ سکتے ہیں؟ دوسرا وزیر امور کشمیر کون ہے؟ وہ جس کو شہد کی بوتلیں ہی نہیں راس آتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کا ہیڈ کسے بنایا ہے؟ شہریار آفریدی، جو ہر جگہ پہلے کلمہ پڑھتا ہے اس کے بعد جھوٹ بولتا ہے۔ ان لوگوں کی سلیکشن سے ہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت کشمیر کے بارے میں کتنی خان سنجیدہ صاحب کشمیر کے معاملے میں کبھی سنجیدہ رہے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں ایک دفعہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا کشمیر کے لیے، تو خان صاحب نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا۔ تو خان صاحب کو میرے خیال میں کہ کشمیر کے ایشو کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، وہ صرف خانہ پوری کرنے آتے ہیں۔ جب ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو وہ آتے ہیں اور مودی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی مودی کو جن کے جیتنے کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ مودی اگر آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو خان صاحب اس نے تو کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا آپ کی خواہشات کے مطابق۔ ہاں دیکھیے، آج جو خان صاحب نے آزاد کشمیر میں تقریر کی ہے وہ بڑی عجیب تقریر تھی، اس لیے کہ وہ تقریر ساری کی ساری مودی کے خلاف تھی، لیکن یہی خان صاحب مودی کے الیکشن جیتنے کی دعا کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے، مودی کو فون کرتے رہے، مودی نے ان کا فون نہیں اٹھایا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ 125 ارب آبادی کے ملک کا وزیر اعظم خود چل کر پاکستان آیا تھا نواز شریف سے ملنے، اور اس پہ نواز شریف کو غدار قرار دے دیا گیا، مودی کا یار قرار دے دیا گیا۔ تو مودی کی سب سے بڑی خدمت آپ لوگوں نے کی ہے، اس نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا، اور آپ نے آدھا گھنٹہ کھڑا رہ کے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے یا کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر کر کے آپ لوگوں نے مودی سے بڑا اچھا بدلہ لے لیا۔ کشمیری آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کر کیا رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں۔ ابھی 1 منٹ کی خاموشی میں ہمیں اگلی دفعہ ہم ان کو دل ہی دل میں گالیاں نکالیں گے۔ بس میرے خیال میں اس طرح کے سلوشن، میں تو جاننا چاہتا ہوں، اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں جو اتنے بریلینٹ آئیڈیاز انہیں دیتا ہے۔ کوئی عقل نہیں ہے ان کو، کچھ سمجھ نہیں ہے، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، عوام کو کس طرح بے وقوف بنانا چاہ رہے۔ یہ دیکھیے، اس ملک میں جو نقشہ تھا 70 سال سے 72 سال سے، ہم وہی نقشہ دے رہے ہیں، وہی نقشہ دوبارہ ہمیں دے دیا اور کہا جی یہ نقشہ ہم نے تبدیل کر دیا۔ اس طرح پینسلوں سے لکیریں لگانے سے اگر ملک آزاد ہوتے، آزادی کی جدوجہد کامیاب ہوتی، تو کچی پینسلوں سے آپ ساری دنیا اپنے پاس کر لیں، سری نگر بھی اپنے پاس کر لیں، دلی بھی اپنے پاس کر لیں۔ کل جو بڑا ایک مضاحکہ خیز بیان آیا صدر مملکت صاحب کا کہ اگر UN ہمارا یہ نقشہ مان لے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، یعنی کہ بات اب صرف یہاں پہ آگے کہ یہ نقشہ مان لے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا اتنی آسانیوں سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ آپ نے ان کشمیریوں کا جو حق ہے کہ ان کو پلیبیسائٹ کا حق دیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے علیحدہ رہنا ہے،
इंडिया के साथ रहना, पाकिस्तान के साथ रहना। हमारा तो केस ही शुरू से ये रहा, नक्शों में शामिल करके आप कश्मीर को अपना हिस्सा दिखा देंगे तो कश्मीर तो आज़ाद नहीं हो जाएगा। भाई उनको आपकी तरफ से कोई पॉलिसीज़ चाहिए कि आपकी पॉलिसीज़ है क्या, आप दुनिया में उनका केस कैसे लड़ें। पिछले साल सितंबर में जनरल असेंबली में खान साहब ने तकरीर की, बड़ा शोर डाला गया जी, खान साहब ने वाह वाह क्या तकरीर की, कश्मीर का मसला उजागर कर दिया। और अब कश्मीर देखिएगा, जब इंडिया वहाँ से लॉकडाउन हटाएगा तो दुनिया के सामने खुल के सब कुछ सामने आ जाएगा। लॉकडाउन भी नहीं हटा, आपकी इस तकरीर को साल हो गया, सितंबर में फिर इजलास आ जाएगा, फिर खान साहब एक धुआंधार तकरीर कर देंगे, लेकिन उससे होगा क्या। तो आप अपने इन ड्रामाबाजियों से, रंगबाजियों से बाहर निकलें और कुछ करें, दुनिया के अंदर जाके कुछ करें, लोगों को बताएं तो सही। आप इंडिया को कह रहे हैं तन्हाई का शिकार है, मुझे तो लगता है पाकिस्तान आलमी तौर पे तन्हाई का शिकार है। कौन सा मुल्क आपके साथ खड़ा है, किस मुल्क की तरफ से आपके हक में बयान आता है, किस मुल्क ने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला, किस मुल्क ने उसके ऊपर पाबंदियां लगाई है कश्मीर में इतना जुल्म करने पे, कोई भी नहीं लगा रहा। हम लोग और हम क्या कर रहे हैं, आधा घंटा खड़ा रहना, 1 मिनट की हम। और आज जो तकरीर की ना खान साहब ने, उसमें एक बात बड़ी दिलचस्प थी, मुझे समझ नहीं आती, ये होश में नहीं होते तकरीरें करते हुए, कि खान साहब ने कहा कि 2 तरह के लीडर होते हैं और उसमें दूसरी तरह के वो लीडर होते हैं जो नफरतें फैलाते हैं और नफरतें फैलाकर वोट लेते हैं। बुनियादी तौर पर वो मोदी को क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे, लेकिन आप खान साहब का पाकिस्तान में ट्रैक रिकॉर्ड देखे, गुज़िश्ता 5 साल के दौरान खान साहब ने सवाए नफरत लाने के कोई और काम नहीं किया। और वो नफरत उन्होंने किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं, इंडिया के खिलाफ नहीं, अमेरिका के खिलाफ नहीं, इसराइल के खिलाफ नहीं फैलाई, वो नफरत उन्होंने सारी पाकिस्तानियों के खिलाफ फैलाई है, पाकिस्तानी सियासतदानों के खिलाफ फैलाई है, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के खिलाफ फैलाई है, पाकिस्तानी जजेस के खिलाफ फैलाई है, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ फैलाई है। उन्होंने कोई इदारा छोड़ा तो नहीं, जिस इदारे से उनको मसला होता था वो उसके खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत भरना शुरू कर देते थे। उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत, सियासतदान, पार्लियामान सबको रेत के रख दिया। खान साहब की तो इलेक्शन की जो कैंपेन थी वो तो नवाशी को गद्दार और काफिर ठहराने के ऊपर थी। वो तौहीन रसालत का पूरी कैंपेन बनाई थी उन्होंने उनके खिलाफ। तो खान साहब आपसे ज़्यादा ये कौन जान सकता है कि नफरत जितनी आपने फैलाई है उससे ज़्यादा मेरा ख्याल में किसी और मुल्क में नहीं फैलाई गई होगी जितनी आपने इस मुल्क के अंदर लोगों में। अच्छा, फिर आप ये भी देखिए कि जब नवाज शरीफ का दौर था तो यूं लगता था पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में सबसे बड़ा मसला कुलभूषण का मसला है, कुलभूषण यादव का, और नवाज शरीफ एक साजिश की तरह करके कुलभूषण यादव को मुल्क से आज़ाद करना चाहता है और ये जो गद्दारी का बहुत बड़ा फतवा नवाज शरीफ के ऊपर लगा दिया। और अब वही दौर है, अब इंडिया की आप साम्राज्यियत देख लीजिए और उस सब के बावजूद किसी चैनल पर आपको कुलभूषण यादव का खान साहब भी नहीं ना। उस वक्त तो कहा जाता था कि नवाज शरीफ जो है वो कुलभूषण का नाम ही नहीं लेता। खान साहब की हुकूमत को 2 साल हो गए, खान साहब ने कितनी दफ़ा कुलभूषण का नाम लिया, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि उन्होंने कभी कुलभूषण की बात भी की हो। अब आप कुलभूषण को फांसी क्यों नहीं दी जा रही, बल्कि इन्होंने तो चुपके से ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया जिसके जरिए कुलभूषण को अपील का हक दे दिया और उसका ब्लेम भी नवाज शरीफ पे डालने लगे कि जी आप आलमी अदालत में। भाई आलमी अदालत आप सिग्नेटरी थी, आपको इस केस में जाना ही पड़ना था। खान साहब आपकी हुकूमत में फैसला आया था, अच्छी तरह से केस लड़ लेते, अपील में चले जाएं, आप कुछ करें तो सही ना। आपने तो ऑर्डिनेंस पास करवा के उसको अपील का हक दे रहे हैं। आप अभिनंदन को भी चाय पिला के आपने फारिग कर दिया और अपनी तरफ से एक अजीम लीडर बनने की कोशिश की। अमन का प्रचार करें, ज़रूर करें, हम भी आपके साथ हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं, लेकिन कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए कोई पॉलिसी बनाएं। आप ये नक्शों की रंगबाजियाँ, ये 1 मिनट की खामोशी, आधा घंटा खड़े रहना, कश्मीर हाईवे को श्रीनगर बना देना, ये रंगबाजियाँ, ये ड्रामेबाजियाँ इस कौम के साथ अब ख़त्म कर दें। अगर कुछ पॉलिसी है तो सामने लाएं, वरना माफ़ी मांग ले कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि खान साहब का जब से दौरे इक़्तिदार आया है उससे पाकिस्तानियों को तो बहुत नुकसान पहुंचा है और माशी सतह पर बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ देखनी पड़ी है। लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, लोगों के कारोबार भी ख़त्म हुए हैं, कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, पाकिस्तानियों का हर दिन मज़ीद अज़ियत में गुजर रहा है। लेकिन ये जो दौरे हुकूमत है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा है तो वो कश्मीरियों की जिद्दोजहद को पहुंचा है। वो तो ये लग रहा है ये नक्शे में आपने जो अब ड्रामाबाजी की है इसके ज़रिए कहीं ये ना हो कि कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत जो है जिसको हम शुरू से कह रहे हैं वो ख़त्म हो जाए और अब इंडिया आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी क्लेम कर दे कि ये सारा कश्मीर ही हमारा है। सो खान साहब
अक्ल से सोचना शुरू अच्छा, ये करें। जो नक्शा बना है ना, ये नहीं है कि ये किसी आलमी फोरम पर बैठकर मंजूर हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा इसमें शामिल रही है, सलामती काउंसिल में ये नक्शा पेश हुआ है। ये 4-5 लोगों ने अपने कमरे में बैठ के नक्शे पे लकीरें लगा दी और कहा जी वाह कितना बड़ा कारनामा किया। आपने अपने आइन के अंदर क्या शामिल कर लिया इसको? पहले तो आप फिर आइन में तरमीम करें और उसके अंदर डालें फिर इसको। उसमें तो आपने इसको हिस्सा ही नहीं दिखाया ना। अब आप इस वक्त देखिए, अगर जो सोशल मीडिया पे लोग पोस्टें लगा रहे हैं कि जो 10 साल पहले 5वीं की किताब थी माशरती उलूम की, उसके अंदर भी यही नक्शा है, तो उस वक्त शोर मचाना था। आज कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया आपने? मेरे ख्याल में खान साहब के इख्तियार में कुछ है नहीं। खान साहब जो हैं वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, वो तकरीरें करके लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें आइंदा 3 साल भी कश्मीरियों के लिए ये तकरीरें ही करते रहना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस नहज पर ये मुल्क पहुंच गया है, जिस नहज पर इसके अवाम पहुंच गए हैं, ये 3 साल वाली बात मुझे दुरुस्त नहीं लगती और मुझे नहीं लगता कि इन हालात में कोई भी मुल्क चल सकता है या कोई भी हुकूमत अपनी लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। वो बात सही है, इसलिए कि जिन लोगों ने वोट दिया है, फिर ही आपके मुल्क के अंदर वोट की इज्जत हो सकेगी। लेकिन इसमें दो एंगल है ना। एक तो ये है कि जिन लोगों ने वोट को इज्जत देनी है वो 5 साल तक खान साहब को बर्दाश्त करें, लेकिन उस अरसे में मुल्क को जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा उसका क्या होगा? ये एक ना ख़त्म होने वाली बहस है। इस पर हम मज़ीद ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कश्मीर के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है उस पर दिल बहुत रंजीदा है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।